नमस्कार। पिछे ਜਿਹੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਮਰੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਸ਼ੂਗਰ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ। ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੂਗਰ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਸੂਲਿਨ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵੀ ਕੀਤਾ। 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਟੈਸਟ कराए, बहुत अच्छे आए। मैं बहुत ज़्यादा उत्साहित, जिस तरह हो जाता एक बच्चा एक बड़ा खुश हो जाता उत्साहित हो गया कि भाई बहुत चंगा हो गया। तो उन्होंने मेरे को मेरे मरीज ने सवाल पूछा कि डॉक्टर साहब दवाई खानी पड़ेगी। मैं 2 सेकंड लिए चुप हो गया। मैं उन्होंने वल देखन लग पिया ते मैं जवाब दिता कि नहीं, खानी नहीं पेगी। तुसी शौक नाल खाना चाहोगे लंबी उम्र लैन लई, चंगी उम्र लैन लई। तो वो कहते डॉक्टर साहब की मतलब है, गल समझ नहीं लगी। तो फिर मैं उन्होंने एक कहानी सुनाई। 2 मरीज मेरे को, असी उन्होंने कह लीए मरीज नंबर 1, मरीज नंबर 2। दोवें मरीज जिहड़े ने दोस्त सी, दोवें अकाउंटेंट हैगे सी, जिहड़े खाता बनाते ने। दोनों की उम्र तकरीबन बराबर, और देखो दोस्ती दोनों शुगर भी दोए इकट्ठी हुई। तकरीबन 35 साल की उम्र दोनों की। मेरे को आए, इकट्ठे आए। और जिवें कि तुसी मेरे पुराने मरीज जानते हैं, मेरा बड़ा विश्वास है कि जे असी शुरुआत तो पेशेंट नूं असी जे इंसुलिन दी असी सलाह दईए तो बड़ा अच्छा मरीज जिहड़ा वा हो जाता है। उन्हां चों जिहड़े मरीज नंबर 1 है उन्होंने तो हाँ करती इंसुलिन वास्ते, लेकिन मरीज नंबर 2 ने कहा कि नहीं डॉक्टर साहब ये की गल हुई, शुरुआत से इंसुलिन, तो उन्होंने हाँ नहीं की। खैर परहेज किया दोनों ने। 3 महीने जो हो गए, 3 महीने मरीज ने इंसुलिन भी लगा ली। एक मरीज ने, दूसरे मरीज ने नहीं लगाई, जेडे मरीज नंबर 2 है। 3 महीनों बाद जो असी टेस्ट करवाए दोनों ने बड़े अच्छे सी, लेकिन जेड़ा मरीज नंबर 1 सी जिन्हों असी इंसुलिन लगा रहे सी, उन्हां दी हुण शुगर ऐसी सी कि खा पी के भी 80-90 के आसपास आंदी सी। और जेड़ा मरीज नंबर 2 है उन्होंने भी माड़ी नहीं सी, लेकिन उन्होंने तकरीबन 120-30 शुगर खा पी के आंदी सी। यही सवाल मैंने फिर ये मरीज ने पूछा कि दवाई खानी पड़ेगी। तो मैं क्या दोनों कहा कि नहीं, दवाई तुहानू खानी चाहिए। लेकिन मरीज नंबर 2 ने हुण दवाई छड्ड दी। मरीज नंबर 1 जिहड़ा है वो मेरे कहने लग के थोड़ा जिहा अद्धे मन नाल सही, पर उन्हें मेरा कहना मन्निया और दवाई खांदा गया। और उहदा कोई बहुता खर्चा नहीं, समझ लो कि साल च तकरीबन 5,000 रुपए का टोटल खर्चा, दवाइयां और डॉक्टरी फीस और टेस्ट मिला के। जिहड़ा मरीज नंबर 2 सी उन्हें कोई दवाई नहीं खाधी, उहदा खर्चा 0। और वो बड़ी बार कहे अपने दोस्त नूं कि बई तू एवें ही दवाइयां खाई जा रहा, कोई लोड़ तो है नहीं। लेकिन वो खांदा गया। साल दे बाद जिहड़ा वै दोवें इक्को जिहा महसूस कर रहे सी। जिहड़ा मरीज नंबर 1 है उसकी शुगर अजे भी 80-90 सी। जिहड़ा मरीज नंबर 2 है उसकी भी शुगर कोई बहुती नहीं, तकरीबन 140-50 सी, जिहड़ी कोई बहुती नहीं हुंदी। उन्होंने लगे कि ठीक है, और वो कहंदा सी तू एवें खर्चे कर रहा मैं। अगले साल च फिर मरीज नंबर 1 जिहड़ा कि दवाई खा रहा सी, 5,000 रुपया खर्चा साल का फिर सी। मरीज नंबर 2 का खर्चा 0। और उन्हें भी साल के बाद कराया तो 170-80 की शुगर सी। उन्हें कहा इन्नी को बहुती नहीं होती शुगर, इन्नी 170-80, और परहेज भी नहीं सी करता वो। तीसरे साल फिर जिहड़ा वै मरीज नंबर 1 जिहड़ा वै उहदा खर्चा जिहड़ा वै वो उन्ना ही, तकरीबन 5,000 रुपया साल का। हुण तक देख लो 3 सालों के मरीज नंबर 1 ने 15,000 रुपया खर्च कर लिया, जबकि मरीज नंबर 2 उन्हें कोई खर्चा नहीं किया और तकलीफ नहीं। और वो मजाक भी उड़ाता है मरीज नंबर 1 का भी, तू तो एवें दवाइयां खाई जाना है।
ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਨੇ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਤਕਲੀਫ ਤੋਂ ਮਰੀਜ਼ ਨੰਬਰ 2 ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ੂਗਰ ਚੈੱਕ ਕਰਾਈ, ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹ 300 ਸ਼ੂਗਰ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਦੇਖੀ ਸ਼ੂਗਰ, ਉਹਨੇ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਔਰ ਹਫਤਾ ਜਾਂ 10 ਦਿਨ ਦਵਾਈ ਖਾਧੀ ਉਹਨੇ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ੂਗਰ 180-90 ਤੇ ਆ ਗਈ ਉਹਦੀ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਪਰਹੇਜ਼ ਦੀ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਦਵਾਈਆਂ ਖਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਦੇਖ ਪਰਹੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਚੌਥੇ ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵੈ ਹੁਣ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ ਨੰਬਰ 1 ਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਖਰਚਾ ਸੀ 5000 ਰੁਪਇਆ, ਪਰਹੇਜ਼ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੈ, ਉਹ ਸੈਰ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੈ, ਦਵਾਈ ਵੀ ਖਾ ਰਿਹਾ ਵੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਮਰੀਜ਼ ਨੰਬਰ 2 ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਗਰਦਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਫੋੜਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਸ਼ੂਗਰ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ ਤੇ 450। ਉਹਨੇ ਬੜਾ ਪਰਹੇਜ਼ ਕੀਤਾ, ਹਫਤਾ ਭਰ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ, ਲੇਕਿਨ ਸ਼ੂਗਰ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਹੀ। ਫਿਰ ਦਿਖਾਣ ਗਿਆ ਸਰਜਨ ਨੂੰ। ਸਰਜਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਵੈ, ਫੋੜਾ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਫੋੜੇ ਨੂੰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਇਹਦੀ ਪਸ ਕੱਢਣ ਲਈ, ਲੇਕਿਨ ਸ਼ੂਗਰ ਪਹਿਲੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਾਓ। ਉਹਨੇ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ, ਪਰਹੇਜ਼ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਸ਼ੂਗਰ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਲਈ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈਣੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਸਰਜਨ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਪਿਆ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੋਇਆ ਤਕਰੀਬਨ ਉਸ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਸ ਸਾਲ 'ਚ ਉਹਦਾ 25,000 ਰੁਪਇਆ ਖਰਚਾ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜ਼ਖਮ, ਉਹ ਫਿਰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੁਣ 5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਮਰੀਜ਼ ਨੰਬਰ 1 ਨੇ ਅਜੇ ਵੀ 5000 ਰੁਪਇਆ ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਇਆ, 25-30,000 ਰੁਪਇਆ ਖਰਚਿਆ ਨੇ। ਇਹਨੇ ਚਾਹੇ ਖਰਚਾ ਇੱਕੋ ਸਾਲ 'ਚ ਕੀਤਾ ਸੀ, 25,000 ਰੁਪਇਆ ਉੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਵੈ ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਤੇ ਐਤਕੀ ਜ਼ਖਮ ਹੋਇਆ ਔਰ ਸ਼ੂਗਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਹੁਣ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ, ਲੱਗ ਕੇ ਦਵਾਈ ਖਾਓ। ਔਖਿਆਂ ਸੌਖਿਆਂ ਉਹਦਾ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਪੈਰ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਆਇਆ ਇੱਕ ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ 30-35,000 ਦਾ ਖਰਚਾ ਆ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਲ ਦਾ ਉਹਦਾ ਖਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 20,000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 5 ਸਾਲ ਹੋਰ ਲੰਘੇ, ਹੁਣ 10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸ਼ੂਗਰ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ। ਮਰੀਜ਼ ਨੰਬਰ 1 ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਖਾ ਰਿਹਾ ਵੈ, ਉਹਦਾ ਖਰਚਾ ਅਜੇ ਵੀ 5,000 ਦਾ ਵੱਧ ਕੇ 7,000 ਰੁਪਇਆ ਹੋ ਗਿਆ ਵੈ। ਲੇਕਿਨ ਮਰੀਜ਼ ਨੰਬਰ 2 ਜਿਹੜਾ ਵੈ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿੱਚੋਂ ਦਵਾਈ ਬੰਦ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਵੈ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ 5-6 ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਸ਼ੂਗਰ ਵਾਸਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਤਾਂ ਵੀ ਸ਼ੂਗਰ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਆ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਉਹਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿ ਇੰਸੂਲਿਨ ਲਗਾ ਲੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਜੀ ਇੰਸੂਲਿਨ ਲਗਾਣੀ ਹੈਗੀ, ਮੈਂ ਇੰਸੂਲਿਨ ਲਗਾਣੀ, ਉਹਨੇ ਨਾ ਕਰਤੀ। ਔਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਉਹਦਾ ਖਰਚਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਵੈ ਸਾਲ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ 50,000 ਰੁਪਇਆ ਸਾਲ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। 4 ਸਾਲ ਬੀਤੇ, ਅਚਾਨਕ ਉਹਨੂੰ ਛਾਤੀ 'ਚ ਦਰਦ ਹੋਈ। ਮਰੀਜ਼ ਨੰਬਰ 2 ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਵੈ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਟੈਂਟ ਪਾਣੇ ਪਏ ਔਰ ਖਰਚਾ ਤਕਰੀਬਨ 3 ਲੱਖ ਦਾ ਖਰਚਾ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਥੋੜਾ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਵੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮਰੀਜ਼ ਨੰਬਰ 1 ਹੈ ਉਹਦਾ ਵੀ ਖਰਚਾ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਵੈ, 7,000 ਸੀ, ਹੁਣ ਤਕਰੀਬਨ 8,000 ਰੁਪਇਆ ਸਾਲ ਦਾ ਖਰਚਾ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਰਿਹਾ ਵੈ। 3-4 ਸਾਲ ਹੋਰ ਬੀਤੇ ਔਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਰੀਜ਼ ਨੰਬਰ 2 ਹੈ ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮ ਹੋਇਆ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਬਹੁਤ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਵੀ ਰੱਖਣਾ ਪਿਆ, ਪਰ ਅੰਤ 2-3 ਆਪਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਪੈਰ ਕੱਟਣਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਪੈਰ ਉਹਦਾ ਕੱਟਣਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਮਰੀਜ਼ ਨੰਬਰ 1 ਜਿਹੜਾ ਵੈ ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਸਾਲ 'ਚ 8-9,000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਖਰਚ ਕਰ ਰਿਹਾ। 3-4 ਸਾਲ ਹੋਰ ਬੀਤੇ ਤੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੰਬਰ 2 ਦੇ ਗੁਰਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸਰ ਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਗੁਰਦਿਆਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਵੀ ਇਲਾਜ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸਾਲ ਦਾ ਉਹਦਾ ਖਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਵੱਧ ਕੇ ਤਕਰੀਬਨ
1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਉਹਨੂੰ ਸਾਲ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2 ਸਾਲ ਹੋਰ ਬੀਤੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਅਚਾਨਕ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ 'ਚ ਕਮੀ ਆ ਗਈ ਮਰੀਜ਼ ਨੰਬਰ 2 ਦੇ, ਔਰ ਕਾਫੀ ਖਰਚੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਅੱਖ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਝੋਲਾ ਜਿਹਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਅੱਜ ਹੁਣ 20 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ੂਗਰ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ। ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਤਕਰੀਬਨ 55 ਸਾਲ ਹੈ। ਮਰੀਜ਼ ਨੰਬਰ 2 ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਦਿਨ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਮੰਜੇ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਲੱਤ ਕੱਟੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਮੰਜੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਿਆ ਧੁੱਪ ਸੇਕ ਰਿਹਾ। ਮਰੀਜ਼ ਨੰਬਰ 1 ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਸੈਰ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਦੌੜਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਦੋਵੇਂ ਦੋਸਤ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਸੀ, ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਲਗਾਇਆ ਤੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੰਬਰ 1 ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਦਵਾਈ ਖਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਤਕਰੀਬਨ 5-6 ਲੱਖ ਦਾ ਖਰਚਾ ਆਪਣੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੰਬਰ 2 ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਦਾ ਖਰਚਾ ਹੁਣ ਤੱਕ 80 ਲੱਖ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਲੱਤ ਉਹਦੀ ਕੱਟੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਹਫਤੇ 'ਚ 2 ਵਾਰੀ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਨਿਗਾਹ ਉਹਦੀ ਧੁੰਦਲੀ ਹੈ। ਔਰ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਘਰ ਇੱਕ ਖਾਸ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੈ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ। ਮਰੀਜ਼ ਨੰਬਰ 1 ਕੁਝ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ ਔਰ ਮਰੀਜ਼ ਨੰਬਰ 2 ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ ਨੰਬਰ 2 ਨੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਵੀ ਕਾਸ਼ ਮੈਂ ਵੀ ਤੇਰੇ ਵਾਂਗਰ ਪੂਰਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣੀਆਂ? ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਖਰਾਬ ਕਰਤਾ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਲੱਤ ਕੱਟੀ ਗਈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਹਾਣੀ ਮੈਂ ਸੁਣਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਕੋਈ ਮੈਂ ਮਨੋਂ ਬਣਾਈ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਜੋ ਮੇਰੇ ਮਰੀਜ਼ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਪਛਾਣ ਜਾਣਗੇ, ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜਾਂ ਉਹ ਆਪ। ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਹਾਂ ਕਿ ਬਈ ਜੇ ਤੂੰ ਅੱਜ ਇਹ ਟੀਕਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾਏਗਾ ਤੇ ਕੱਲ ਤੇਰਾ ਪੈਰ ਕੱਟਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗੀ ਜੇ ਅੱਜ ਤੂੰ ਪਰਹੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਕੱਲ ਤੈਨੂੰ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਹ ਟੀਕਾ ਵੀ ਲਗਾਏਗਾ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਜੇ ਮੈਂ ਸਮਝਾਵਾਂ ਕਿ ਵੀ ਅੱਜ ਪਰਹੇਜ਼ ਕੀਤਿਆਂ, ਦਵਾਈ ਖਾਦਿਆਂ ਅਗਲੇ 20 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਹੋਣ ਦਾ ਚਾਂਸ ਜਾਂ ਅਧਰੰਗ ਹੋਣ ਦਾ ਚਾਂਸ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰ ਕੱਟੇ ਜਾਣ ਦਾ ਚਾਂਸ ਇਹ ਜਾਂ ਅੰਨੇਪਨ ਹੋਣ ਦਾ ਚਾਂਸ ਘਟ ਜਾਏਗਾ, ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨਣਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਈਏ ਜਿਹੜਾ ਮਰੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਦਵਾਈ ਖਾਣੀ ਪਏਗੀ? तो जवाब है कि तुसी चुनना है कि तुसी मरीज नंबर 1 वाली जिंदगी चाहते हो कि मरीज नंबर 2 वाली जिंदगी चाहते हो। नमस्कार।